साडे आदरयोग भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी खालसा, जिन्हां ने गुरु दा मार्ग वंडिया संगत दे विच, सियाणी उम्र तो लैके बच्चियां तक नूं अपनी आवाज दे नाल मंत्र मुग्ध करके साहिब सच्चे पातशाह दे नाल जोड़िया। ये कोई आसान काम नहीं हुंदा, क्योंकि ये सब तो औखा मार्ग है। 31 रागां दे विच दर्ज बाणी है जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, उन्हां 31 रागां नूं समझना ते उन्हां रागां दे अनुसार गाउणा ये हर किसी दे वस दी गल नहीं। निर्मल शब्द दे विच ही वेखो कितनी वड्डी गल है। वो जमांदू जन्म लैंदे निर्मल सन, वो खूबी मालक सच्चे पातशाह ने उन्हां नूं लद के भेजिया सी नाल ओदे। पर किड्डे अफसोस की गल है कि बड़े कीर्तनियां ने रागां दे राग इधर उधर करके बोलते किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। गुरु महाराज दे दसे हुए राग तो बाहर होके अपनियां तर्जां गाउणियां, ये भी अपने आप दे विच बहुत मंदभागा। दस्सण वास्ते आया कि उन्हां दी साडे लोकां च, साडे कलाकारां दे विच बहुत उच्चा स्थान है, क्योंकि कलाकार नूं लोग सुनते ने, पर असल कलाकार हुंदा जिन्हों कलाकार भी बह के सुन, जदों मिहनत करन कि सुनाओ कुछ। मशहूर रागी भाई निर्मल सिंह खालसा दी कोरोना नाल मौत हो गई सी, जिस दे 1 साल बीत जाने बाद उन्हां दी याद च अमृतसर विखे विशेष समागम करवाया गया। इस दौरान बड़ियां शख्सियतां दे नाल-नाल कुछ पंजाबी अदाकार भी समागम च शामिल होए। उत्थे ही पंजाबी फिल्मां दे मशहूर अदाकार गुरप्रीत घुग्गी भी इस प्रोग्राम च शामिल होने लई पहुंचे, जिथे उन्हां भाई निर्मल सिंह खालसा दीआं तारीफां दे पुल बन्ने। उत्थे ही बाकी रागियां नूं अपणियां तर्जां दी बजाए श्री गुरु ग्रंथ साहिब च दसे गए रागां च कीर्तन करन दी अपील कीती। साहिब सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी च जुड़ के बैठी साध संगत जी, फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, साहिब सच्चे पातशाह जुगो जुगो अटल। गुरु ग्रंथ साहिब जी सिर्फ एक धर्म का नाम नहीं है, एक ग्रंथ का नाम नहीं है, मार्गदर्शक जीवन नूं और इस संसार नूं दिशा देने वाला ये मार्ग है, जिहड़ा असीं कहने कि सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। वो सच्चा मार्ग लभना कित्थों है, उस्तत किवें खटनी है, किवें पता लगेगा वो सच्चा मार्ग कित्थे है। सिर्फ सुन लैण नाल नहीं पता हुंदा कि कोई रस्ता कलकत्ते वल नूं जांदा है, पता होना चाहिए वो रस्ता किहड़ा जिहड़ा कलकत्ते वल नूं जांदा है। सुन के नहीं पता लगता। ये वो मार्ग है जुगो जुग अटल साहिब सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब, ये मार्ग है जिहड़ा उस पासे वल नूं जांदा है। अकाल पुरख दी जग दी जोत तुहानूं दिखाउंदा है, ये वो मार्ग है। पर इस मार्ग दा जे पता भी लग गया, इस मार्ग बारे तुहानूं जानकारी कौन देगा, दसेगा कौन? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह ने, परमात्मा ने, अकाल पुरख ने विरले ही बंदे इस धरती के उत्ते भेजे है। पहलों उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिहड़ा ज्ञान उन्होंने तुहानूं देना है। और वो विरलियां पुरखां दे विचों, विरलियां शख्सियतां दे विचों वो एक अदुੱਤੀ शख्सियत सन साडे आदरयोग भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी खालसा, जिन्हां ने गुरु दा मार्ग वंडिया संगत दे विच, सियाणी उम्र तो लैके बच्चियां तक नूं अपनी आवाज दे नाल मंत्र मुग्ध करके साहिब सच्चे पातशाह दे नाल जोड़िया। ये कोई आसान काम नहीं हुंदा, क्योंकि ये सब तो औखा मार्ग है। अजकल असीं इन्ने होर भौतिक पदार्थां दे विच मशगूल हाँ, इन्ने ज्यादा असीं रुझे हाँ अपनियां अन्नियां दौड़ां दे विच, मिर्ग तृष्णा दे विच भटके हुए लोग हाँ असीं सारे। उन्हां नूं आत्मक तौर ते
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਇਸ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਰੂਹ ਜਿਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਸਕੂਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਦਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸ਼ੈਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਲਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 31 ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਉਣਾ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਖੂਬੀ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਐਸੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਰਜਾਂ ਹੀ ਗਾਈਆਂ, ਫਿਲਮੀ ਤਰਜਾਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੱਡੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ, ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਗਾਇਕੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿੰਟੇਜ ਵੌਇਸ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਸ ਸਖੀਰੇ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਚਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਰਚਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਲਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬੰਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਅੱਜ ਸਦਾ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਬੀਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਲੋਕ ਡਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹਮ-ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸੁਣਾਓ ਕੁਛ। ਸੋ ਉਹ ਖੂਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੋ ਵਿਦਵਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਇਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੰਗ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਤਲਫੁਜ਼, ਅਲਫਾਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ। ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਕੜ ਸੀ, ਭਖੜੇ ਸੀ, ਬੂਝੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਥਾਂ ਉਜਾੜ ਸੀ। ਚਲੇ ਤਾਂ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ,
ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਸਾਤਾ, ਇਹ ਵਸ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਸਾਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਸ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਸ ਗਈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਵਸ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸ ਗਈ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤਨੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਿਓ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਓ ਨਾ। ਔਰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਡਾਲ ਇੱਥੇ ਸਜਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ ਕੀਰਤਨ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਗਾਇਨ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂੰਜਦੀ ਰਵੇ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮੇ ਕਾਫਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਗਲਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਸਮ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।